नमस्कार दर्शक बंधु 15 अगस्त 2025 शुक्रवार दिन पवित्र जन्माष्टमी रे करि नियंतु तुलसी गछ मूलरे थिबा माटीरे एही महा उपाय। जीवन रे थिबा समस्त कष्टरू आपणंकु तुरंत मिलिजिव मुक्ति। भगवान श्रीकृष्ण आशीर्वादरू आपणंक घरे खुशी रे भरिजिव। गोटे दिनर उपाय द्वारा आपणंक समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। जदि आपणंक जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि, संतान प्राप्ति पाई आपण चिंतारे रहुछंती, आपणंक व्यापार क्षेत्र रे भल फायदा हेउ नाही, आपणंक घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा क्लेश लागी रहुछि, आपणंक घरे कोनोसी व्यक्ति रोगरे पीड़ित अछंती, करजरू आपण मुक्ति पाई पारु नाहंती, करज पाई आपण चिंतारे अछंती, करज सुझी पारु नाहंती, तो एही सबु समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्माष्टमी दिन तुलसी गछ मूलरे थिबा माटीर सठिक भावरे एही चमत्कारी उपाय आपण निश्चय करंतु। आपण निजे अनुभव करिवे कि एही उपाय करिबा फलरे आपणकर प्रत्येकटी समस्या आपे आपे समाधान होई जिवो। बंधुगण 15 अगस्त 2025 रे पड़िबाकू जाउछि पवित्र जन्माष्टमी पूजा। एही दिन दुर्लभ संयोग बनुअछि। एही पवित्र जन्माष्टमी तिथि रे राजयोग, गृहयोग, नक्षत्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, सिद्धि योग एही समस्त प्रकारर शुभ योग निर्माण हेबाकू जाउछि एवं एही दिन भगवान श्रीकृष्ण सबुठारु अधिक प्रसन्न मुद्रारे रही थांती। तो सेथिपाई जदि आपण एही दिन भगवान श्रीकृष्ण को पूरा स्वच्छ मनरे जहाँ भी मागिबे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चय पूर्ण हेबो। जदि आपण एही जन्माष्टमी तिथि दिन तुलसी मूलर माटीरे एही उपाय को सेही मुहूर्तरे सेही समयरे विधि विधान सहित करि नेई थांती, तो 100% आपणकू भगवान श्रीकृष्णकर आशीर्वाद व वरदान मिलिजिवो एवं आपणकर जहाँ भी मनस्कामना रहिथिबो ताहा गोटे दिनर उपाय द्वारा पूरा होई जिवो। एही उपाय को करिबा परे आपण विश्वास रखंतु भगवान श्रीकृष्णक उपरे से समस्तक समस्यारू आपणकू बाहर करिदेबे। तांको कृपारू आपण धनवान होई जिबे, आपण मालामाल होई जिबे, आपणक भाग्य आपणक साथ देबाकू लागिबो, आपणक नवग्रह आपणकू साथ देबो। बंधुगण एही कथा प्रत्येक व्यक्ति जानिथांती। जदि भगवान श्रीकृष्ण कोनोसी व्यक्ति को आशीर्वाद देई दियंती तो सेही व्यक्तिर जीवन रे केवल सफलता ही सफलता मिली थाए। एही पवित्र जन्माष्टमी दिन आपण व्रत रखंतु कि न रखंतु, किंतु जदि आपण एही उपाय को सेही मुहूर्त रे सेही समय रे ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि आपण करि दियंती तो मानिके चलंतु आपण को भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद व वरदान अवश्य ही प्राप्त होई जिवो। एही उपाय को केते बड़ कोटिपति भी करिथांती, तो आपण जमा भी पछांतु नहीं। पवित्र जन्माष्टमी दिन एही उपाय को निश्चय करंतु। बंधुगण 15 अगस्त शुक्रवार दिन एही वर्षर जन्माष्टमी पड़िबाकू जाउछि। एही दिन शुभ समयर योग बनुअछि। एही दिन रे करा जाउथिबा पूजा साधना क्रिया कदापि वृथा जीव नाही। आम वेद पुराण रे लेखा अछि, जेउ भी व्यक्ति जन्माष्टमी दिन निर्जल उपवास व्रत रखिथांती सेही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होइथाए। आसंतु जानिबा तुलसी गछर माटीरे केउ उपाय करिले भगवान श्रीकृष्ण का कृपा प्राप्ति होइथाए। तुलसी गछ को मुख्यतः आम हिंदू घर मानकरे पूजा करा जाए। शास्त्र रे वर्णित अछि जे तुलसी गछर प्रत्येक पत्र रे भगवान श्रीकृष्णकर वास होइथाए। तुलसी गछ माता लक्ष्मींकर स्वरूप होइथाए। तुलसी गछर मूल बा चेर रे
ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିରେ ଏହି ମହା ଉପାୟ କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାୟତ୍ରୀ ଫିତା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହି ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ହଳଦିଆ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋତି ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହିପରି ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପୋତିଥିବା ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସୂତାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ପୁଟୁଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହେବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ କିଛି ମାଟି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଟିକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନଜର ଦୋଷ ଏତେ ଖତରନାକ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସବୁଜ ଗଛଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ନୋଟା ଜଳ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟି ଓ ଚେରକୁ ରଖିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ନଜର ଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟିଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେହି କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନୋଟା ଜଳ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳର ମାଟିରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 କି 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କରଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିବାହରେ ବାଧା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜରୀ କାଢ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମୂଳର ଅଳ୍ପ ମାଟି, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଶୁଖି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର, ଏଥିସହିତ ମଞ୍ଜରୀ, ଏହି 3ଟି ଯାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ତୁଳସୀର ମାଟିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟିକୁ ଆଣି ତିଳକ କରି ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁଳସୀ ମାଟିର ତିଳକ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ 8 ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଦେହ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ବାଧା, ନଜର ଦୋଷ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଏକ ଶୁଖିଲା ମୂଳ ନେଇ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନାଲି ସୂତା ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳର ମାଟି ନେଇ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାଧା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ତେବେ
21 दिन पर्यंत तुलसी पत्र माला श्री हनुमानंकु किंबा श्री रामचंद्रंक बेकरे पकाई दियंतु। एहा द्वारा दुर्भाग्य दूर होइजिबो, संकटरु मध्य मुक्ति मिलिथाए। कोनोसी भी उपाय सकारात्मक मन नहीं करंतु। विवाह जनत्य समस्या थिले प्रत्येक दिन तुलसी रे जल चढ़ांतु एवं तापरे तुलसी सामनारे हाथ जोड़ी निज समस्यार प्रार्थना करंतु। व्यापार समस्यार मुक्ति पाई प्रत्येक शुक्रवार दिन तुलसी मूलरे कंचा क्षीर अर्पण करंतु एवं भोग लगांतु। बळका भोग कोनोसी विवाहिता महिला को दान कले विवाहरे आसुथिबा समस्या दूर होइजिबो। तेबे दर्शक बंधु, जदि आजिर भिडियोटी आपणक उपकार रे आसी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करि दियंतु एवं आपण यदि मो चैनल रे नुआ आसी थांती तेबे मोर यूट्यूब चैनल सान्वी क्रिएशन को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबे दियंतु। जय श्री कृष्ण।